السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. وطن حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے تعلیم بالغاں کے ساتھ. السلام علیکم بھائی جان. السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. پارٹ میں نے طے کی دعات کائٹ میں نے پتنگ میں نے گڈی. پتنگ میں نے گڈی ہوندا اور پتنگ میں نے کتا ہوندا. الف سے اچھی، گاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی. لوٹ لیا ہے تو نے ایک مسافر پاکستانی. او گڑیا جاپانی، او گڑیا جاپانی، او گڑیا جاپانی، او گڑیا جاپانی. یار یہ بہت ہی بدتمیز ہے. کیڑا والا؟ یہ والا جو ہے خچر. یہ جو یہ خچر جسے اچھا توں ہے ساڈے سارے تو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں تم نے گانا فٹ کیا ہوا ہے. بھائی جان یہ بیچارے خان صاحب لوگوں نے نہ کوئی اے یار سارے ہی خان صاحب ہیں یہاں پہ. سارے انکلوڈنگ مائی سیلف. میڈم انہاں کو سبق یاد کراؤ. ہاں پڑھو. کیسی ہے بھائی؟ آفتاب صاحب، جناب یہ ملک میں جو تبدیلی آ گئی، یہ ہمارا مینجمنٹ سکول کا چینج ہونا چاہیے. بھی ہمارا پرنسپل پی ایم ایل این کا لگاؤ. وہ بیچارہ بے ضرر سا ہے. میرا خیال ہے آپ تو پارٹی لیس ہیں. ہاں جی بھائی، یہ پارٹی لیس بھی ہے اور جینڈر لیس بھی ہے. کمال ہے یار، تم اپنے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ یہ کرتے ہو. اچھا ان کو غصہ بھی نہیں چڑھتا اور ان کے اندر خون جوش بھی نہیں مارتا. یہ سپائن لیس بھی ہیں. ہائے ہائے، انہاں نوں تے ساڈا حکمران ہونا چاہیے. بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہو. جو اس قوم نہ ہوگی ہن فلسفیانہ بھی نہ کریے. ناوے مولا ویسے کی زیادتی ہے. کوئی سیاسی گال نتی سی. ٹھیک ہے، یہ سیاست تو پاک سکول ہے ساڈا. پلیز ٹرائی اینگل. دیکھو بالو ہاتھی آیا، دیکھو بالو ہاتھی آیا، اپنا بچہ گھن کے آیا، اپنا بچہ گھن کے آیا. چھوٹی چھوٹی اکھیں آلا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں آلا، وڈے وڈے کنے آلا. بڑے بڑے کنے آلا. ایدی آواز سن کے ہاتھی نے بھی انج کر لیا سی. اچھا والا تساں اوے پڑھسو جی میں آکساں. ٹھیک ہے. بیل با جیم چھوٹی یہ جی باجی، میرے باجی جی باجی، بیل بھا جیم چھوٹی یہ جی حاجی، میرے باجی جی باجی. علی مد آ پہ علی پا آ پا، علی بد آپ میرے پا آپا، بیل پا پہ علی پا پا پا. میری پا میری پا پا پا. پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا، ایسا کام کرے گا، مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کہاں. پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا. جی کیسا لگیا؟ ایسی فضول بے تکی باتیں ہر دفعہ یہی کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز لے کر آیا. نئی چیز کی بمب لے وہ ٹول کی. وہ میرے پاس ہے، تمہیں چاہیے تو بتاؤ. لاسٹ ٹائم ہم پڑولی لے کے آئے تھے. تمہیں پتا چھوٹی جگہ اسی گھنٹی نہیں بجاؤں بمب رکھے آ. افغانی بھائی آپ کو جو پوائم یاد کرائی تھی وہ اس میں نے یاد کیے. بیبی بیبی یس ماما، ایٹنگ شوگر نو ماما، فیلنگ لائے نو ماما، اوپن یور ماؤتھ آہا. اس میں دراصل آفتاب صاحب یہ بچہ جو ہے چینی کا بزنس کرتا ہے. اس نے آگے سیاستدان بننا ہے، بلیک کرنا ہے، چینی ذخیرہ بنانا ہے، اس لیے اپنا ماں سے جھوٹ بول رہے. چالاک ہے یہ مکار ہے، اپنا ذہن ابھی سے تیار کر رہا ہے فراڈ کرنے کے لیے. تو اس نے بولنا نہ کہ جھوٹ بولتے ہو، منہ دکھاؤ کہتا ہے آ. تو اس نے یوں جب کیا تو منہ میں نہیں تھی، اس نے بورے میں چھپائی تھی. یہ شوگر مافیا ہے، بہت خطرناک ہے. خان کمال آدمی ہے. بھائی جان اے شعور ہے جڑا اے سکول چوں ملتا ہے. اے شعور اسا دیتا ہے. اور جڑیاں لیک گلاں کردا مینوں لگدا انہیں اس سکول چوں بھی نکل جانا. لگتا ہے اس اسکول کا پرنسپل نام چومسکی ہے. نہیں وہ تو اے صحیح جڑا بیٹھا ہے. یہ خاتون ہے؟ نہیں صحیح اے خاموش چومسکی. خاموش چومسکی. واہ. انہوں نے 16 جماعتیں کی ہیں اور بالکل خاموشی میں کی ہیں. ہاں جی ٹیچراں نوں بھی نہیں پتہ لگیا ساڑا پڑھ گیا. سر میں ایک سوال پوچھنا ہے. جناب میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پوچھیں. آج جڑا نواں سلسلہ شروع ہوا سیاست والا، ہاں جی. یہ کنی کو دور جاسی؟ زیادہ دور جاتا نظر نہیں آتا مجھے. بس اکتوبر نومبر تک ہی جائے گا. کیسے الیکشن ہوگا، پھر الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے.
انہیں چاہیے، ورنہ جو صورتحال ہے بہت خطرناک معاملے کی طرف جا رہی ہے، خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے صورتحال. اور اس وقت آپ نے دیکھا نہیں کس قدر والٹائل ہے سوسائٹی. جی کیوس ہے ہر جگہ، کیوس کی طرف جا رہا ہے معاملہ. جی یا بہت پولرائزیشن ہے اور جو اچھی چیز نہیں ہے. ایسی پولرائزیشن اس سوسائٹی میں جو بہانے تلاش کرتی ہے، اور آگے چل کے خدا نہ خواستہ جلتی پہ اگر تیل چھڑک دیا کسی نے اور، تو واقعی بات خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی. اور اس کی لپیٹ میں ہر چیز آئے گی. when I say ہر چیز، try to understand، ہر چیز آئے گی اور آپ کی ایگزسٹنس کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. 5th جنریشن وار یہی ہے سر. یہ ہو رہی ہے 5th جنریشن وار چل رہی ہے، دھڑا دھڑ ہائیبریڈ وار چل رہی ہے آپ کے خلاف. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ 4C نہیں کیا تھا. 4C کا جہاں تک تعلق ہے، وہ چیزیں ہم 4C نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اس کی وجہ ہے کیا؟ کہ ہمارے جو دانشور تھے نا، جی جو ہمارے سینسبل لوگ تھے، سوچ بچار کرنے والے، اول تو وہ ویسے ہی فارغ ہو گئے. پچھلی جنریشن ختم ہوئی، اگلی جنریشن کرپٹ ہونا شروع ہوئی، کیونکہ کرپشن انتہا کی ہے. ہماری سوسائٹی موسٹ کرپٹ سوسائٹیز میں سے ایک ہے. ہمارا دانشور کرپٹ ہو چکا ہے، اور دانش اللہ کا خاص تحفہ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ کرپشن میں انڈلج ہو گئے، اسی وقت واپس لے لیتا ہے. اب برائے نام دانشور ہیں، ان میں بجز دانش باقی سب کچھ ہے. سر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ فی الحال تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. انجام اچھا نہیں ہوگا، تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اور سوسائٹی جب، جیسے پہلے میں نے کہا، جب تصادم حد سے تجاوز کرتا ہے تو ان اداروں کو خام خواہ بیچ میں انوالو ہونا پڑتا ہے جنہیں نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے یہ صورتحال، میں اس کو ہمیشہ اپنی نیشنل ہسٹری میں، نیشنل پالیٹکس میں کیسنڈرا کراسنگ کہتا ہوں. اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو کم از کم اس کا ون لائنر ضرور پڑھیں. وہ ایک ریلوے ٹریک ہے جس پہ فل سپیڈ پہ گاڑی آ رہی ہے. وہ کیسنڈرا کراسنگ ایک جگہ پر، وہاں پل ٹوٹا ہوا ہے، اور چند لوگوں کو پتا ہے جو فل سپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، اور اس نے کیسنڈرا کراسنگ پہ جا کے نیچے گرنا ہے گہری کھائی میں. تو جس طرف صورتحال جا رہی ہے، جو معاملات بن چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایک بہت زیادہ دور ہے. اس کا یا تو ابھی سے سد باب کیا جانا چاہیے، اور یا پھر آنکھیں بند کر کے سکون کے ساتھ کیسنڈرا کراسنگ کا انتظار کرنا چاہیے. کیا 22 کروڑ کے اس ملک میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس پولرائزیشن سے ملک کو بچا سکیں؟ 500 لوگ ہوں گے بھائی، 5000 مل جائیں گے. چشمے بینا ہی نہیں انہیں تلاش کرنے کے لیے. یہ بات کسی کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب تلاش کرنے بیٹھیں گے نا تو ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک قومی فریضہ سمجھ کے، ایک بندہ آیا تھا، اس نے آ کے معاملات کیے، اس سے مس ہینڈل ہوا، آپ اسے گائیڈ کرتے، اسے سمجھاتے، اس کو ساتھ لے کر چلتے. آپ نے بھی اسے کہا، جیسے وہ کوئی بزرگ کہتا ہے نا کہ بچے نہ کرو، پھسل جاؤ گے، گر جاؤ گے، اور وہ پھر بھی باز نہیں آتا. عمران خان باز نہیں آ رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ منمانی کر رہا تھا، لیکن پھر اس بزرگ کی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اللہ کرے یہ گرے، اس کو سمجھ آئے کہ میں اسے ٹھیک سمجھاتا تھا. ادارے بزرگ ہوتے ہیں، سمجھاتے ہوئے وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا. تو بندے تلاش کریں، بندے آپ کے پاس بہت ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ہر دفعہ کو 25-30 نئے بندے تلاش کریں اور انہیں کہیں جی ملک چلائیں. ملک اس طرح چلتے ہیں. جو آپ کی پبلک اوپینین ہے، جو آپ کی جنرل ول ہے، اس کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے. اور اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے. 2/3 میجورٹی دیں، نواز لیگ کو دے دیں، پیپلز پارٹی کو دے دیں، عمران کو دے دیں، کسی ایک کو دیں، اسے کہیں اچھا جی 5 سال اس ملک کو ٹھیک کرو. کچھ تیار ہی نہیں ہے. یہ ملک ٹھیک ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اس وقت نرغے میں ہیں ان لوگوں کے جو اس وقت مالک و مختار ہیں. یہ نیو کونس کیا ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آج کل، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نیو کونس کروا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. یہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی جو سری لنکا کو ملی، عمران خان کو ملی، اور میکسیکو کو ملنے والی ہے، بہت ساروں کو. اور اردوغان اگلا شکار ہے سر. جی، اردوغان کو آغاز وہاں سے ہوا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے بچ گیا، اور بہت سے ہیں جو اس کا شکار ہوں گے. اس پر ہر ایک کو اپنے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے ہاں آ کے آپ باسنگ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، چھیڑتے نہیں ہیں، ہم اپنا معاملہ چلا رہے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بنیادی طور پہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، غیرت مند ہونا پڑے گا.
غیرت مند ہونے کے لیے سیلف ریلائنس بھی ایک چیز ہے. یہ تو کوئی غیرت نہ ہو کہ جی میں بڑا غیرت مند ہوں لیکن میں مانگت ہوں. ہماری مثال ایگزیکٹلی وہ ہے, میں بڑا غیرت مند ہوں لیکن میں چوک میں بیٹھ کے مانگتا ہوں. یہ چینج ہونا چاہیے. مانگنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ کلچر رہے گا ہم نہ غیرت مند ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے فیصلے خود کر سکتے. آخر انڈیا بھی, میں بار بار مثال دیتا ہوں, کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں انڈیا کی مثال دینا پڑتی ہے. انڈیا نے قرض لینے سے انکار کیا تھا نا, بالکل بڑی مشکلیں برداشت کی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ بغیر قرضے کے چل رہے ہیں. آپ کو کیا موت پڑتی ہے, میرا آپ سے یہ سوال ہے. کیوں؟ آپ کے ہاں تن آسانی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ نے یہ فکرے سن رکھے ہیں کہ وی ول گو بیک ٹو کیملز. آپ نے یہ فکرے سن رکھے ہیں کہ ہم گھاس کھا لیں گے, پتے کھا لیں گے. اب کرنے کا وقت ہے, واقعی گھاس کھائیں, پتے کھائیں. اور یہ تو ایک رمضان اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. میں نے گزارش کی تھی اور ہر رمضان میں کرتا ہوں کہ یہ چیزیں رمضان میں نہ خریدیں. آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 2 مہینے کے لیے کہیں کہ جناب میں نے شوگر کا استعمال 1/4 کرنا ہے, پیٹرول کا استعمال 1/4 کرنا ہے. آپ حالات دیکھ لیجئے گا. اب کرنا کیا ہے سر؟ اب یہی کرنا ہے کہ تصادم کو اوائڈ کرنا ہے. قصہ مختصر, اب کیسے کرنا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے. بہت اچھی بات. ہماری مثال اس وقت آغا صاحب اس پتنگ جیسی ہو چکی ہے جو اتنا اڑ کے بہت دور جا کے اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ایک تو وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی, اندھیرا ہو چکا ہے. اس کو واپس لانا, اس کے لیے سکل کی بھی ضرورت ہے, حکمت کی بھی ضرورت ہے, صبر کی بھی ضرورت ہے, اور یکجہتی کی ضرورت ہے. یار فی الحال سارے کام چھوڑو, اس کمبخت کو واپس لاؤ, یہ کہیں اٹک گئی, گر گئی تو گئی, اگلے حالوں میں جاؤ گے. اچھا جی وہ سنائے نا ذرا یہ جو ملک ہمارا ہے. لو جی پاجی پھر آج بلو آج تم بہت خاموش ہو ویسے. سر جی صورت حال ہی ایسی ہے, بولنے کا کچھ دل ہی نہیں کر رہا, اوپر سے گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ کیوں؟ پشاور جلسے میں گیا تھا, بس کوئی حال ہی نہیں رہا, نعرے مار مار کے برا حال ہو گیا. سر کیسا رہا جلسہ وہاں پہ؟ سر جی کچھ نہ پوچھیں, بہت زیادہ خلقت تھی, بہت زیادہ. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے قوم کہاں تھی, اتنے شکوے شکایتیں کرتی تھی, اب جلسے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہے. یہی تو اس کا فائدہ ہوا ہے. وہ ٹھیک کہا تھا حسن نثار نے یہاں بیٹھ کے کہ کبڑے کو لات راس آ گئی. ورنہ عمران خان کے بارے میں نے انتہائی معتبر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ آفتاب صاحب لکھ لیں پکے کاغذ پہ کہ عمران خان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ آج سے صرف 6 ماہ پہلے کی بات ہے, چلو لیٹ سے 8 ماہ پہلے کی بات ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. سر مے بی ٹینیور پورا کر جاتا تو یہی ہوتا, یہی ہونا تھا, ایگزیکٹلی یہی ہونا تھا. اور اسے بھی یہ پتا تھا. یہ تصادم جو ہے نا عمران کا, کچھ معاملات پہ کچھ اداروں کے ساتھ شروع اس پہ ہوا تھا کہ عمران نیو کہ آن مائی اون میں الیکشن سے نہیں گزر سکتا, تو اسے کرچز کی ضرورت تھی. اسی سے قصہ شروع ہوا اور کابل والی ایپیسوڈ, اور اس کے بعد دا ریسٹ از ہسٹری. ہاں کوئی اور سوال, کوئی دانشوری نہیں یار, بلو سے سنیں. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے, یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. غیرت کا جنازہ نکلا ہے, امید نہیں کوئی آس نہیں. غیرت کا جنازہ نکلا ہے, امید نہیں کوئی آس نہیں. ہم تلوے چاٹ کے خوش ہیں بہت, عزت ہی ہم کو راس نہیں. ہم تلوے چاٹ کے خوش ہیں بہت, عزت ہی ہم کو راس نہیں. قومیت پارا پارا ہے, یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. غیرت کا جنازہ نکلا ہے,
जनाजा निकला ओ वाह वाह वाह, गैरत का जनाजा निकला है। हाँ जी, हाँ गैरत का, हाय हाय गैरत का, हाय हाय गैरत का, हाय हाय गैरत का, हाय हाय गैरत का, गैरत का, गैरत का जनाजा निकला है, उम्मीद नहीं कोई आस नहीं। गैरत का जनाजा निकला है, उम्मीद नहीं कोई आस नहीं। हम तलवे चाट के खुश हैं, बहुत इज्जत भी हमको रास नहीं। हम तलवे चाट के खुश हैं, बहुत इज्जत ही हमको रास नहीं। कौमियत पारा पारा है, ये जो मुल्क हमारा हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन हजरात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का जिला है बठिंडा। बठिंडा मशरकी पंजाब का 5वां बड़ा शहर है। ये 227 किलोमीटर के फासले पर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ कैपिटल है, जो पंजाब और हरियाणा का जॉइंट कैपिटल, दोनों का जॉइंट कैपिटल है। ये रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है और इसी जंक्शन की वजह से एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हुई कि वाया बठिंडा का मतलब यह है कि चूंकि हर ट्रेन उस जंक्शन से इधर उधर निकलती है तो ये वाया बठिंडा आया होगा। कितनों को पता है वाया बठिंडा का असल मतलब क्या है? $500 फॉर माई टीम अदर देन शकील साहब। पानीपत की जंग वाया बठिंडा आए सन। नहीं 1947। अच्छा, इसमें माइनस भी होता है। अच्छा नहीं कितनी आए? 1947 में सर वाया बठिंडा ट्रेन आई थी सर, जो जिसपे वो आई गेस जी नहीं, 65 की जंग में भी ये जी नहीं, 47 में देख लें कोई। 47 मैंने बोला जी सर, ये किसी को नहीं पता वाया बठिंडा क्या है। जी शकील साहब। इसमें ना जी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वाया बठिंडा का मतलब लंबा रूट लेना। एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है। मसलन अगर आप कराची से बम्बई जाएं वो 550 मील है सिर्फ, लेकिन अगर वाया बठिंडा जाएंगे तो वो 1800 मील बन जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन असल जो वजह थी इसकी वो ये थी कि उस वक्त ये बड़ा नया जंक्शन बना आज से 110 साल पहले, तो बहुत से क्लर्क उधर होते थे और क्लर्कों की प्रमोशन के लिए ज़रूरी था कि वो ग्रेजुएट हों। तो वहाँ पे उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक प्रोविज़न रखी थी कि मुंशी फाजिल जैसी 2-3 डिग्रियाँ थी। रतन एक डिग्री है कि अगर आपने रतन का कोर्स किया हो। एक रतन था, एक प्रभाकर, एक भूषण, प्रभाकर भूषण। तो वो डिग्रियां अगर आपने की हुई हैं तो आप 2 सब्जेक्ट्स का इम्तहान दें तो आप ग्रेजुएट हो जाते थे, लेकिन अपने नाम के साथ बीए नहीं लिख सकते थे। आप ग्रेजुएट थे, आगे लिखा होता था ग्रेजुएट वाया बठिंडा। लोग उनको कहते थे ग्रेजुएशन वाया बठिंडा। तो वो जो थी ना, बठिंडा में बहुत सारी ऐसी एकेडमीज बन गई, जैसे CSS एकेडमीज होती हैं, वो 1 महीने में कोर्स करवा एक महीने में कोर्स करवा देते थे और आप फिर 2 सब्जेक्ट्स में आप इम्तहान दें और ग्रेजुएट हो गए, लेकिन बीए नहीं लिखते थे अपने नाम के साथ। इस पे सर आप $5 लाख भी कर देते, किसी ने नहीं जीतना था। अच्छा वैसे सर आप क्या समझते हैं जो वाया बठिंडा जो है ये सर्टिफिकेट वाली बात ये दुरुस्त है? करीने कयास ज्यादा वो बॉम्बे वाला मामला है कि बॉम्बे जाना हो तो पहले बठिंडा आए जी, वहां से ट्रेन पकड़े। कराची से वो कितना करीब है, बठिंडा तक का एक दिलचस्प सफर है एक फिल्म में। याद आया कुछ? सर कौन सी भला? जब वी मेट। ओह यस। रीना। बठिंडा रूट बड़ा शानदार था दिल्ली के लिए। ये जो सेंट्रल एशिया से आते थे वो बठिंडा से टर्न करते हुए, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब है जैसलमेर, इसके बिल्कुल करीब है राजस्थान, पठानकोट, पंजाब का सरहदी इलाका जो है ना, दैट इज बठिंडा। मुल्तान के बहुत करीब है, हरियाणा का बॉर्डर। अच्छा, बठिंडा पहले किस जिला किस रियासत का हिस्सा था? बठिंडा सर पंजाब दा ही सी जी। पंजाब में रियासत कौन सी थी? पटियाला। पटियाला। यहां पर अगर जिले को देखें तो 63% हिंदू हैं और तकरीबन 35% सिख हैं। बठिंडा शहर में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सिखों की है और तकरीबन 71% है। सर मुसलमान कितने? 3000 और 1000 क्रिश्चियंस हैं। तो इसे बठिंडा कहते क्यों है? एक सरदार था माला राव भट्टी। सरदार से मुराद आपकी सिख तो नहीं?
ट्राइबल चीफ को शकील साहब यहाँ सरदार कहते हैं हमारे इलाके में, सिर्फ सिखों को ही नहीं कहते। सन 965 ईस्वी में उसने बुनियाद रखी थी इस शहर की, और इसका नाम रखा था भट्टी विंदा। विंदा मतलब? विंदा इज अ हिंदी वर्ड जिसका मतलब है टू गेट एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ हो। यानी भट्टी का महल या घर जिसमें हर चीज फरावानी के साथ मौजूद है, एबंडेंस। वाह वाह। तो भट्टी विंदा कसरत इस्तेमाल से बठिंडा बन गया। इब्ने बतूता ने इसका नाम अजीबोगरीब लिखा है। बतरिंड खलीफा मोहम्मद हुसैन एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि इसका नाम पहले बिक्रमगढ़ था, विक्रमगढ़। और हेनरी रवर्टी इसको गेटवे टू इंडिया कहता है। और ये है भी गेटवे क्योंकि सेंट्रल एशियंस, जैसे मैंने अभी बताया, वो इसी रास्ते से आए थे। इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। ये राजा जयपाल का कैपिटल हुआ करता था। महमूद गजनवी ने 1004 में इस कले का मुहासरा किया। ये कला बड़ा अहम है। 1189 में मोहम्मद गौरी ने इस कले को फतह किया। ये 13 माह बाद पृथ्वीराज चौहान ने फिर वापस छीन लिया। 1240 में एक बहुत अहम शख्सियत इस कले में कैद रही। एनी गेसेस? बहादुर शाह जफर, रजिया सुल्तान, बर्रे सगीर की पहली खातून हुक्मरान। उसको इस कले में कैद रखा गया था और उसकी रिहाई का बंदोबस्त मलिक अल्तूनिया ने किया था, जो बाद में उसका शौहर बना। सर फिर उन्होंने की होया? क्या मतलब किया है? नहीं, फिर उन्होंने हुकूमत की थी या नहीं? वो एक खतरनाक सफर पे निकले हुए थे तो डाकुओं ने इन्हें कत्ल कर डाला था। ये अल्तुतमिश की बेटी थी। अहम मकामात, जी सर। दरगाह हाजी रतन हिंदी, वेरी अनयूजुअल नेम। ये कहते हैं कि मुसलमान हुए यहाँ पे और तमाम मज़ाहिब के लोग इस दरगाह के लिए बहुत रेवरेंस रखते हैं। कला मुबारक ये 2000 साल पहले राजा दाब ने बनवाया था। तख्त श्री दमदमा साहब, ये सिखों का बड़ा मशहूर मकाम है। अच्छा जनाब, अब आए मशाहीर। गुरदयाल सिंह राही, ये पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े नावलिस्ट हैं। इनके 2 नावलों पे फिल्में बन चुकी हैं। जी, 2 नावलों पे फिल्में बनी हैं। अच्छा जी। और एक भाग्य वाला, ये 1957 में छपा था। बहुत मशहूर अफसाना था। जैसे एक बहुत मशहूर अफसाना था जग्गा, किसका था सर? ये अहमद नदीम कासमी साहब। गंडासा, ये भी अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी। कुलदीप मानिक, ये अपने वक्तों का बहुत बड़ा फोक सिंगर था। हाँ जी, हाँ जी, पंजाबी। जैसे सुरिंदर कौर थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ा नाम होया। सुरिंदर कौर इससे भी बड़ी थी। जी जी। असा कता परीता जी, जी। कता परीता, जी जी। चरखा चन्नन दा। चंदन क्या है? पता नहीं भाई। चंदन, उर्दू में चंदन, पंजाबी में चंदन को चन्नन कहते हैं। आए नी मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, आहो नी चरखा चन्नन दा, शावान चरखा। ये करने में बहुत तेज हो। ये सही काम बैठे हैं अल्लाह दी सौ। सीधे को आता ही यही काम है। अमरिंदर सिंह राजा पार्लियामेंटेरियन है वहां का। अच्छा। और हर जलसे में गाने गाता है। बब्बू इज जस्ट लाइक यू। वाह। लेकिन वो नाचता भी है साथ। कैफी ही इज मोर लाइक यू। वाह वाह। गाता भी है और नाचता भी है और इलेक्ट होता है भाई। ही इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन पंजाब। कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। क्या बात है। माशा अली, ये पंजाबी के प्लेबैक सिंगर है। दिनेश कौशिक फिल्म एक्टर हैं, मॉडल हैं और बहुत कुछ है। टीवी प्लेज में भी काम किया हुआ है। राजिंदर गुप्ता इज अ बिलियनर एंड अ हार्वर्ड ग्रेजुएट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, अ बिलियनर एंड अ हार्वर्ड ग्रेजुएट। अच्छा जी, खाबे करने हैं कि नहीं? जी नहीं करने, इसलिए तो बैठे हैं। खालसा देसी घी के पराठे। सुभान अल्लाह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और पराठे को वो परांठे कहते हैं। वो परांठे कहते हैं और परांठे भी कहते हैं। परांठे नाले सर कोई सालन सूलन भी है? ये रायता और चटनी के साथ सर्व होता है। यार पराठा बजाते खुद ऐसी शानदार चीज है। ठीक हो गया। लोग चाय के साथ खाते हैं। जी जी जी। सिर्फ चाय के साथ पराठा अपना हक अदा कर देता है। नहीं, चाय के साथ समझ आती है, रूखा तो नहीं ना खाना रहते के रूखा साथ। कौन? रायता रूखा है? यहाँ तो उसमें आलू हो, मूलियां हो। ये आलू वाले भी हैं, मूलियों वाले भी हैं, गोभी वाले भी, कीमे वाले भी। हाँ जी, तुम्हारे पास पैसे हैं ये बताओ।
शमा ढाबा, वहाँ का एक बड़ा मशहूर है शमा ढाबा जी, ये एक मुस्लिम फैमिली है उसका है वाओ, और बहुत लाजवाब वहाँ पर आपको डिशेस मिलेंगी, ख़ास तौर पर बटर क्रीम चिकन, और उसमें जो पनीर है उसमें बटर है, इंतहाई टेंडर चिकन विद ब्लैक पेपर। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, अच्छा जी, असल चीज़ तो अभी बताई नहीं, सर वो क्या है सर? इसके ऊपर पड़ती है कसूरी मेथी वाह 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 वाह। खुशबू जो यहाँ से जाती है। यहाँ वाओ, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी वो बड़ी लाजवाब। विनोद कचौरी वाला, अच्छा, ये आटे से बनती है ये कचौरी, और ये मुल्तानी जो मोट कचौरी है ना उसी की रेसिपी पे बनती है। श्री श्याम ढाबा, अच्छा श्री वेरी बहुत लगाते हैं ये अपने नाम के साथ ना। खुद ही इज्जत अपने आप को दी हुई है। हाँ नहीं, अच्छी बात है, आपका इस्तेमाल करते हैं। कराची में आप देखें तो लड़ भी रहे होंगे तो आप कहेंगे कि आपने ये क्यों किया। आप इधर आए ना जरा, क्या हम पंजाब में आप शाप नहीं कहते, कल्चर है ना इनका जी। न्यूट्री कुलचा बड़ा मशहूर है। न्यूट्री शायद न्यूट्रिशन से है, न्यूट्रिशन से कि उसके अंदर मुकव्वियात ऐसे होंगे। जी जी जी, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें देखे ना, अदरक है, धनिया है, टमाटर, हरी मिर्च, पनीर, तो न्यूट्रिशियस तो हो गया। भाजी वो मटन शटन छोटे वाल कोई नहीं चक्कर, छोटा छोटा कोई नहीं ऐसी है। बठिंडा क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी, नाश्ते के लिए सबसे आला जगह यहाँ पे है लक्ष्मण दास पूरी वाला, प्लेटर रेस्टोरेंट है यहाँ पे। प्लेटर में बटर चिकन है बिल्कुल वैसा जैसा पीछे जिक्र है ना, और असल रेसिपी इनकी है वो। ओके, अच्छा, फिर इसकी फिश बड़ी लाजवाब है, और वो भी तंदूरी। ये मिंट और टार्टर सॉस के साथ मिलती है, टाटरी होती है ना तभी खट्टा होता टाटर सॉस। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ये वजह तो है सर। है। बकरा नहीं है, मैं क्या करूं। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋ? यार कोई ढंग की बात करो, क्या बातें कर रहे हो फजूल में? ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਰੈਸਲਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਸਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि दुल्हन को लेने के लिए 2 बारातें पहुंच गईं। घर वाले परेशान। फिर उन्होंने टॉस किया। नहीं, क्या है? बड़ा मार धाड़ शुरू हो गई थी भाई। सर ये कहाँ का वाक़या है? दिस इज उत्तर प्रदेश। एक था बबलू और एक अजीत। सर गलत एड्रेस पे पहुंच गए बाय मिस्टेक या प्लानिंग थी? अरेंज मैरिज वाला था बबलू, क्योंकि लड़की वाले रिश्ता नहीं दे रहे थे अजीत को। दे नेवर लाइक्ड हिम। अरेंज मैरिज वाला ना बबलू टाइप ही ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੇਸ में। लड़की को बबलू पसंद नहीं था, वाह, उसका अजीत के साथ टांग का बिड़ा था। कोई मामला था, उसका अफेयर था। जी जी, तो बबलू बारात लेके आया ना, तो लड़की ने अजीत से कह दिया था कि तुम भी आ जाना। ऐसी क्या बात? वाह रे वाह, ओके, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। गट्स। ये कोई पुराने जमाने का कुछ दकियानुसी दौर तो है नहीं। सर इंडिया में? जी, इंडिया में कानून एग्जिस्ट करता है। बड़ी बात है कि दूसरा फिर भी रेडी है करने के लिए। यहाँ तो ऐसे छोड़ के जाते हैं। हाँ नहीं, वो छोड़ने वाले अब नहीं। लड़की का नाम है मोहनी एंड शी मस्ट बी अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। तो उसने कहा जनाब मैंने तो इसके साथ जाना है। इस पर जो बाराती दूसरे थे उन्होंने कहा ये तुमने हमारे साथ क्या डफान किया? ये क्या मैंने बात? कहा मैंने नहीं किया, आस्क माय पेरेंट्स, मुझसे इन्होंने नहीं पूछा था। इस पर हॉकियां चल गई वहां पे, सर फट गए, पुलिस आ गई। और बबलू साइड पे बैठ के रोटी खा रहा सी। फिर क्या हुआ सर? तो बस पुलिस ले गई सबको पकड़ के। शादी हो पाई? अब ताज़ा तरीन वो पता करने गया हुआ है, मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश गया है हमारा रिसर्चर, अभी तक आया नहीं है। हम लोग एक्चुअली फिल्म बीच में छोड़ना नहीं चाह रहे। तो चले फिर प्रिजम्पशन पे एग्जैक्टली हम आगे बढ़ते हैं। प्रिज्यूम ये कर लें कि अदालत ने कहा होगा भी अपना फैसला करो। पहली बात तो ये कि नक्ज़े अमन तो हुआ है, वो तो पर्चा लाजमी कटा होगा ना दोनों के खिलाफ। बिल्कुल सही। जहां तक शादी का ताल्लुक है, ये आपस में बैठ के बाहमी मशवरे से फैसला कर लो, और अगर नहीं तो वो अदालत है, जाओ सिविल जज के पास और कोर्ट मैरिज कर लो। बट आई थिंक इतना कुछ हो चुका है तो अब बबलू के घर वाले खुद ही छोड़ देंगे। बबलू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो कह रहे होंगे भाई हमारी जान छुड़वाओ इस पर्चे से। और यहाँ फिर बबलू अजीत के साथ शादी कर ले मेरे ख्याल से। और बबलू जेल च ना रो रहा
लोग ही पूछ रहे हैं मोनी याद आ रही नहीं भूख लगी है। इसी तरह का एक वाकया यूपी ही का है वो, फरवरी का, अच्छा जी। कि दुल्हा जो आया तो दुल्हन को शक पड़ा कि ये अपने ना सर की बड़ी वो कर रहा है, याद कर रहा है, बड़ा कॉन्शियस है, वो गंजा होगा। यस। वो जनाब उसको किसी ने बताया कि गंजा है। ओए होए। तो उसने कहा जी मैंने नहीं इससे शादी करनी। वो जनाब लड़ाई हो गई दोनों पार्टियों की। तो बड़ों ने फिर समझाया और उसके बाद फिर ये जो है, बाल तो आनी जानी है, इस बाल की तो कोई बात नहीं। तो दोनों पार्टियों ने फिर मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवा दिए। सर अभी हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की भी शादी होगी सर। वही आलिया भट्ट का ब्याह हो गया। हाँ यार, बहुत दुखी हुए हो तुम। बैंड नहीं बजाया ना इन्होंने। ओए नहीं वैसे यार एडी जल्दी नहीं सी उन्होंने करनी चाहिए। यार इतनी जल्दी यार आलिया भट्ट आज से को मेरा ख्याल है 15 साल उधर उसकी कोई फिल्म जिसपे कोई कॉलेज शॉलेज होता है, सर 2012 की फिल्म है वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यार एक मिनट, आपने वो देखी है फिल्म? मेरे बच्चे टीनेजर्स हैं, वो इन चीजों का जिक्र करते हैं। रणवीर ने क्या देखा आलिया में? रणवीर ने अब ये वही बता सकता है कि जो क्या उसने देखा, ना लेकिन दीपिका में देखा ना कैटरीना में देखा। हाँ, अच्छा रणवीर कौन सा है? सर संजू संजू। ओए, जो बाबा क्या सर उसकी शादी होगी क्या आलिया अच्छा एक्टर है वो, राजनीति वाला, नीतू का बेटा। जी ऋषि कपूर। अच्छा तुझे पियो वालों नहीं आंदे मजाक लाए? बड़ी शुरू तो है ना नीतू होते खराब। यमन में एक औरत के शौहर ने दूसरी शादी करना चाहिए, उसने शादी वाले दिन उसे अगवा कर लिया, अपने हस्बैंड को, अपने हस्बैंड को। उसने कहा जी मैंने नहीं इसको छोड़ा, वो नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता, वो भागना चाहता है। उसने कहा ठीक है फिर तावान अदा करे। उसने तावान वसूल किया, फिर जान छोड़ी। उन्हें जाने उन्हें जाके बने हिला तेरी नहीं दिया तो यमन दियां औरतां भी तौबा। वैसे इंडिया चूंकि बड़ा इतना है, वहां पर बड़े वाकयात होते हैं जी सर। कि बारात हमेशा दूल्हा लेके जाता है, तो एक लड़की बारात लेके पहुंच गई दूल्हे के घर, और लड़के को उसूली तौर पे फिर पालकी में आना चाहिए था। हाँ जी, मुंडा ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ ਨੇ, बेचारा ਨਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੀਂ, ਇਸ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚਲੀ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆਵੇ। सर तारीख में कौन कौन सी नामवर बहादुर खवातीन गुजरी है? रानी ऑफ झांसी बहुत बहादुर, बहुत दलेर खातून थी। फिर फुलन देवी, हाँ जी, वो बड़ी मेरी हमदर्दियां उसके साथ। जी सर वो बिल्कुल मेंबर ऐसा ऑफ पार्लियामेंट भी हो गई थी। जी मैं अपनी बरात वापसी ते रक्शे ते लेके गया सी। जाहिर है वो तो गुर्बत है मेरे भाई, वो ना बताओ हमें, हमें पता है इस बात। एक बड़ा अजीब वाकया हुआ उत्तर प्रदेश में जी कि शादी हो रही है, दुल्हन की बेचारी बैठी है दुखी सी होके, क्योंकि उसका बस नहीं चल रहा था। तो उसका बॉयफ्रेंड आया, तो उसने सबके सामने संदूर उठा के उसकी मांग भर दी। फिर उस तो बाद की होया? वो धोया उसको घर वालों ने, वो धोया। नाले कुड़ी ने जाके सिर धोया, तो पानी पारी नहीं निकल रहा, अम्मी थोड़ा सा रह गया। रंगीला साहब आप क्या पुरस्कार सी नजरों से सिर्फ देख रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे। सर वो वहां से स्पाइडरमैन की तरह घूर रहे हैं हमें यूं करके। ये जो स्पाइडरमैन किसी ते जाला सुटे ना, वो गालां कड्ढना पैंदा, कपड़े ही खराब। यहाँ लाहौर में एक शादी थी, तो बारात आई, खाना लेट उनको मिला, तो लड़के वालों के ज़हन में था खाना लेट मिला यार। तो बाकी बाराती ये बातें कर रहे थे। लड़की जब रुखसत होने लगी, गाड़ी में बैठी, तो वो एक बाराती कहता है और छेती करो यार, छेती करो, पहले तुझे खाना लेट खुआया है। कुड़ी की माँ कहती है थले उतरनी, ये अज गल्लां पे कर देने तो कल की करनगे, मैं नहीं तेन भेजना। लो जी उस थां ते ही रफड़ पिया, उस थां ते ही तलाक हो गई। हाँ जी वो माई मन्नी नहीं, कुड़ी दे भरा भी कहते रह के वो बाज नहीं आ रहा। पता है हुआ क्या है, शकील साहब की तरह उसे भी याद नहीं रहा कि ये वाकया वो 35 दफा पहले सुना चुका। मैंने पहले बताई। श्योर है ये हमारे साथ अमेरिका जा रहे हैं? जी अमेरिका भी जा रहे हैं, कनाडा भी जा रहे हैं। मेरा फेवरेट है, आपको पता है वो। सर वैसे कमाल है, आपके ये कैसे फेवरेट हो गए? उसमें कुछ ऐसा है जो आप में नहीं है। हाँ, उसमें एक छोटी सी पूछल है, आके पूछल ना सलाम कर रहा था। आगा साहब वर्गे बंदे ब्याहां ते भंडा ना मत्था लाया होंदा, लो मैनू सौ। बदिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
ਅਖੀਰੋਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक। मदीन हजरात, हमदे बारी ताला के लिए हमने दावत दी है मोहम्मद असलम अनस कादरी को। कलाम है मुफ्ती तकी उस्मानी का। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिकारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिकारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसिया की दलदल में, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसिया की दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, मेरे मौला करम कर दे। जे मैं वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। मौला अदल करे ता थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले। मौला फजल करे ता बख्शे जावण मैं वर्गे मुँह काले। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।